자, 오늘은 영화를 만드는 사람들에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 영화, 혼자서 만들 수 없죠, 거의. 뭐, 하려면은 할 수 있겠지만, 굉장히 오랜 시간과, 어쨌든 힘들 겁니다. 자, 그렇다면 영화를 만드는 사람들, 얼마나 많은 사람들이 영화를 만드는데 투입되는지, 혹은 최소 인원은 어느 정도여야 좀, 그래도 영화 촬영이 가능할지 알아보도록 합시다. 네, 수업 목차는 다음과 같습니다. 수업 목표, 생각 열기, 영화의 주요 스태프, 감독, PD, 촬영, 그의 스태프, 그리고 정리까지. 수업 목표, 영화를 만드는데 필요한 사람들을 알 수 있다. 입니다. 자, 생각을 한번 열어봅시다. 영화를 만드는데 얼마나 많은 사람들이 필요할까요? 네, 뭐 배우도 필요할 거고, 영화 감독, 뭐 촬영도 해줘야 될 거고, 또 그전 영상을 본 사람들은 알겠지만 뭐 음향이라던가 또 편집 기사도 필요할 거고 또 기타 등등 뭐 스크립트 치는 사람도 필요할 거고 또 조연출도 필요할 거고 되게 많이 필요합니다. 이 모든 거를 혼자 하려면은 할 수 있겠지만 굉장히 버겁겠죠. 그리고 이게 뭐 제작사도 알아봐야 되고 배급사도 알아봐야 되고 그렇죠. 또 영화 PD와 방송국 PD는 무엇이 다를까? 영화 PD와 방송 PD는 확연히 차이가 있어요. 네. 그러니까 방송국 PD는 연출도 겸 하거든요. 근데 영화 PD는 제작에 제작을 돕는 거에 더 충실한다. 그래서 방송국 PD와 영화 PD의 차이점이 있다라는 거 정도만 일단 알아두시면 될 것 같고, 그러면 영화 감독과 촬영 감독의 어떤 차이가 있을까? 영화 감독은 이제 전체적인 그림을 그리고 보여주고 싶은 어떤 그림을 이제 촬영 감독님과 협의를 해서 어떻게 찍을지, 어떤 구도에서 찍으면은 그런 걸 더 효과적으로 드러낼 수 있는지 이런 것들을 뭐 이야기 나누면서 촬영을 진행하는 거겠죠. 자, 이제 좀 그림으로 한번 봅시다. 자, 여기 있는 사람들도 다 적어 놓은 게 아니에요. 근데 이런 사람들이 또 필요하다라는 거에서 어떤 책에서 발췌를 했습니다. 그래서 뭐 기록 담당자라던가 미술 감독, 붐 오퍼레이터, 의상, 분장, 키그립은 어떤 촬영 도구들이 있을 거 아니에요. 그 도구들을 조작하거나 아니면 옮기는 사람이라고 생각하시면 돼요. 촬영 감독, 그리고 또 감독. 또 없었던 게 뭐 라인맨이라던가 붐맨, 제작부, 또 연출부, 헌팅맨. 헌팅맨은 영화 그 장소 섭외하는 사람. 뭐 그 외에도 엄청 많겠죠. 그래서 또 관련 영상 한번 보도록 할게요. From the very beginning, I felt this movie should be told in real time. Every step of the journey, breathing every breath with these men, felt integral. And there is no better way to telling the story than with one continuous shot. 3, 2, 1, go, go! 이 영화는 보시면 아시겠지만 원테이크로 촬영된 것들이 많아요. 스케일이 크죠. 그렇기 때문에 From the first moment I talked to Sam about the idea of it as a one-shot movie, I knew it was going to be really immersive. It's meant to make you feel that you are in the trenches with these characters. 게다가 보통 이야기 흐름대로 The film 찍지 in itself 않는데 is a slice of time. 이 영화는 These two 이야기 young men 순서대로 get sent on a 찍었다고 mission 해요. to deliver a message to stop an attack. So they've got to cross into enemy territory on a race against time to deliver a message that will save 1,600 lives. And the camera never ever comes away from the two characters. There's always that sort of get out of jail card that you have with the movie. Well, you know, we might be able to cut around this, or we might take that scene out. 촬영 기법이나 앵글 그리고 기타 주요 스태프들을 That's not possible 중심으로 on this film. 보면 좋을 것 같아요. The dance of the camera and the mechanics all have to be in sync with what the actor's doing. When you achieve that, it's really beautiful and exhilarating.
Sometimes you have a camera being carried by an operator, hooked onto a wire, and the wire carries it across more land, and it's unhooked again. That operator runs with it, then steps onto a small jeep, which carries him another 400 yards, and he steps off it again and goes round a corner. Being such an exterior movie, we're very dependent on the light and the weather. Because, you know, if you were running down a trench and turning around 360 degrees, there's nowhere to put a light anywhere. And because we were shooting in story order, we have to shoot in cloud to get the continuity from scene to scene. And as soon as it comes over, you've got this 5-minute window. Everyone would be like, come on, go, go, go. Go, go, go! So you are also in the lap of the gods. 그러니까 원하는 장소에서 원하는 시간대에 It's like a 찍기 piece of theatre 위해서는 every take. 굉장히 Once 힘든 it starts, it can't stop. If something goes wrong, you just have to keep going. 또 원테이크로 가다 보니까 실수를 하더라도 자연스럽게 Until you 넘어갈 actually 수 see it 있는. on a screen, you 그런 don't 센스도 really 필요하겠죠. realize how immersive it is and how that technique kind of draws you into it. I wanted people to understand how difficult it was for these men. And the nature of that is behind everything. 네. 영상을 보고 왔습니다. 이제 영화의 주요 스태프에 대해서 이야기해볼까 합니다. 일단 샘이 다 중요해요. 다 중요한데 그나마 그래도 좀 필요하다, 없으면 안 된다 싶은 주요 스태프를 좀 선별해 봤어요. 그래서 영화 감독, 조감독, 프로듀서, 촬영 감독은 꼭 필요하지 않을까. 여기에 뭐 추가적으로 배우도 필요하겠죠. 그래서 이 주요 스태프에 대해서 한번 자세히 알아보고 다른 기타 스태프들은 또 어떤 역할을 하는지까지 알아보면은 수업이 마무리될 것 같아요. 자, 그러면은 감독부터 한번 봅시다. 영화 감독은 현장에서는 영화를 위한 연출, 연기, 스텝 뭐 이런 것들을 지도하기도 하고 후반 작업에서는 편집과 녹음 등을 지도합니다. 그래서 영화 감독은 뭐 거의 처음부터 끝까지 다 있다고 보시면 돼요. 그래서 작품의 주제를 분석하고 배역을 선정하고 제작진을 구성하고 영화 촬영 현장을 답사하기도 하고 세트 디자인을 최종 결정하기도 하고 촬영 계획도 세우고 모든 준비 과정을 확인합니다. 즉 연기, 촬영, 녹음, 편집 등을 지휘하고 감독하는 총 책임자라고 할 수 있어요. 그래서 감독이 시나리오 작가를 따로 두지 않고 직접 쓴 시나리오로 영화를 찍기도 합니다. 자, 그러면은 쌤이 개인적으로 좋아하는 기생충, 기생충의 어떤 제작기 영상을 참고로 해서 각자 또 어떤 역할이 있는지 한번 훑어봅시다. 같이 삶의 어려움에 대한 얘기, 거기서 우러나오는 웃음과 공포와 슬픔에 관한 희비극이 아닌가. 가족들이 주인공인 영화인데 그들에게 펼쳐지는 상황들을 우리가 지켜봐야 되는 그런 영화죠. 되게 정교하고 어떤 디테일과 구성력이 역시 봉준호 감독이다 이런 생각이 들 정도로 바로 뒷장에 뭐가 있는지 너무 궁금한 그런 대본이었기 때문에 인물 간의 관계의 그물이 점점 더 이렇게 촘촘한 거예요. 독특한, 유니크한 상황들의 연속처럼 보일 수도 있지만 사실은 또 충분히 벌어질 수 있는 일들이라고 생각도 들고요. 시나리오 쓸 때 이미 인물들의 동선이 구상돼 있었고 구상된 동선에 맞게 주문을 한 케이스예요. 되게 아늑했거든요. 정말 실제로 냄새도 났고 리얼 그 자체였다라고 생각하시면 될 것 같아요. 소품 하나하나가 이제 정말 오래된 것하고 지하의 특유 곰팡이 냄새 같은 것들을 자연스럽게 일부러 만들려고 했었어요. 약간 공간에 한 처음 찍을 때 좀 눌렸던 것 같아요. 군더더기가 없고 크고 반듯한 집, 결제된 컬러하고 그다음에 건축 자재. 다른 영화보다 또 클로즈업이 제일 많은 영화가 아닐까.
이렇게 배우들의 얼굴이 되게 중요한 영화라서. 렌즈를 선택하거나 조명을 할 때도 그런 부분을 아주 세심하게 신경을 많이 쓴 것으로 알고 있어요. 해가 안 들고 이제 그 밤에 특히 이제 형광등의 그 그린색이라든가 좀 칙칙한 쪽이고 부잣집은 되게 고급스러운 라이팅에 옐로우 빛이 도는. 제가 맡은 이 기택 상당히 이 연체동물처럼 자기만의 독특한 방식으로 그런 상황들을 해석하고 받아들이는 것 같아요. 친근한 우리 이웃 또는 아버지, 삼촌 같은 모습이긴 한데 상상과 비껴나가신 연기를 하시니까 그리고 매번 테이크마다 다 다르게 하세요. 충숙은 일단 말보다 행동이 먼저 나가는 사람이고, 흔히 말하는 생활 연기, 본인이 표현해내는 캐릭터의 어떤 힘과 박력이 있는 배우고. 정말 평범한 화목한 가정의 아들입니다. 장남입니다. 최우식 배우가 우리 시대 젊은이들의 어떤 모습을 품고 있다고 생각해요. 유연하고 부드러워 보이지만 기묘한 측은지심을 자아내고는. 저는 이번에 기정이란 역할을 맡아서 연기를 했었고, 저도 놀랐어요. 너무 와, 우리 정말 닮았구나. 이런 진짜 도플갱어 보는 느낌이었어요. 카메라와 이제 모니터를 통해 박소담 배우를 보다 보면 되게 정확하고 예리한 디테일한 표현력들이 너무 훌륭해요. 저는 굉장히 잘 나가는 IT 기업의 대표이자 작은 손짓 하나, 말꼬리의 뉘앙스 하나에서 예민하고 바쁘게 워커홀릭처럼 일하는 CEO의 모습들이 묻어나오길 바랬는데 이성균 배우가 너무나 훌륭하게 해줘서 되게 고마웠었던 것 같아요. 두 아이를 둔 부잣집 사모님인데 심플한 여자예요. 너무나 유연하고 재밌게 소화를 잘 해줘서 되게 손발이 척척 맞고 재미있는 느낌이었더랬죠. 정말 연기 같았어요. 정말. 매번 이렇게 놀라움을 주는 감독이 아닐까. 100% 감독님에 대한 신뢰가 있었기 때문에 감독님을 따라간 것 같아요. 가이드 봉준호의 패키지 여행이다. 지금까지 봐온 어떤 영화와도 비교할 수 없는 새로움 그리고 독창성. 다양한 인간 군상들이 나오는 여러 가지 생각을 하게 하는 가족 영화인 것 같아요. 편안한 마음으로 오시고 끝나고 술 한잔 하시면서 이런 얘기 저런 얘기 많이 나누실 수 있는 그런 영화인 것 같아요. 그냥 보고 나서 뭐 오만 생각이 다 드는 영화였으면 좋겠어요. 네, 여기까지가 영상인데 어떤 감독의 의도나 주변 배우들 캐스팅 이유 뭐 이런 것들도 다 나오죠. 그리고 또 감독이 어떤 역할을 하는지, 주변에 또 촬영 감독님이나 미술 감독님이 어떤 걸 하는지까지도 조금 알 수 있는 내용이었다고 생각을 해요. 알 수 있는 영상. 자, 다음으로 알아볼 거는 프로듀서입니다. 프로듀서. 아까 얘기한 것처럼 예능 PD랑 이제 영화 PD랑은 다릅니다. 그래서 어떤 게 다르냐? 영화 프로듀서는 촬영에 사용되는 장비를 검토하고 구입 및 관리, 각종 계약을 체결하고 계약서를 관리하고 제작 발표를 기획한다던가 감독, 스텝, 배우, 투자자 등 사이에서 의견을 조율하고 마케팅, 기획 등 영화 흥행을 위한 방안을 마련하고 각종 소송 및 분쟁이 발생하면 해결도 하고 또 장소 및 출연자 섭외, 촬영 장소에서 인원 통제, 촬영에 집중할 수 있는 환경을 만드는데 무던히 애쓰는 사람이라고 생각하시면 돼요. 그래서 이번에는 영화 기생충의 프로듀서 한번 그 관련 영상을 보도록 하겠습니다. 현재 충무로에서 프로듀서를 하고 있는 박민철이라고 합니다. 기생충이 제일 최근에 했고요. PMC를 했었고 어벤져스, 센스8, 옥자 이렇게 뭐 글로벌한 영화들을 좀 많이 하고 있습니다. 이게 방송 매체에서는 또 드라마 프로듀서가 연출자예요. 그것 때문에 사람들이 프로듀서라면 감독님인 줄 아는데 영화 쪽에서는 완전히 달라요.
감독님이 연출을 한다면 프로듀서는 뭐 투자 유치부터 해서 이제 영화 촬영을 할 때 예산 관리, 뭐 스케줄, 모든 예산에 대한 집행, 뭐 계약, 그리고 촬영이 다 마주치면은 이제 뭐 개봉까지 편집실, 뭐 후반 작업을 위한 녹음실 이런 것들을 다 또 계약을 하고 개봉 후에는 수익 정산, 또 2차 판권, 뭐 IPTV까지 갈지 그 돈의 흐름에 관한 모든 것을 다 한다고 보면 됩니다. 가장 중요한 건 이제 예산을 지키는 거죠. 이제 한정된 예산, 그 예산을 지키기 위해. 근데 너무 많은 변수들이 있잖아요. 뭐 비가 와서 길어질 수도 있고, 예기치 않은 뭐 사고가 날 수도 있고, 여러 가지 일들이 생길 때가 분명히 있거든요. 예를 들면 뭐 동네 사람들이 와서 촬영을 방해할 때도 있고, 우통을 벗은 사람이 와서 촬영장 나가라고 할 때도 있고, 항상 프로듀서가 해결을 해야 됩니다. 그러니까 누군가는 해결해야 되는데 그게 결국은 이제 제작 파트가 많이 하는 거죠. 제가 계약을 한 주최자이기 때문에 협의를 끌어내야 되는 거죠. 가장 중요한 건 예산을 지키면서 스케줄대로, 계획대로 이제 맞추는 게 제일 중요하다고 생각을 합니다. 네, 여기까지 볼게요. 그래서 프로듀서는 이제 영화를 잘 찍을 수 있게 도와주는 조력자 역할이다 라고 볼 수 있습니다. 자, 이번에는 촬영 감독에 대해서 한번 알아볼 건데요. 촬영할 대본, 시나리오를 같이 분석을 합니다. 그래서 촬영 방향 및 연출할 영상의 효과에 대해서 이 감독과 함께 논의를 해요. 이 영화 감독과. 그리고 촬영 답사 후에 촬영 효과, 구도, 조명 설치 등을 이제 고민하고 결정을 합니다. 조명 감독과 함께 조명에 대해서 협의하고 촬영 대상, 거리, 화면 사이즈, 노출도 등을 고려해서 촬영을 지시하고 촬영 기사의 업무를 조정하고 감독을 하거나 직접 촬영하기도 합니다. 그래서 촬영 감독은 촬영의 대빵이라고 생각하시면 돼요. 여유가 좀 있다 하면은 촬영 기사들을 여러 명 고용을 해서 혹은 촬영팀을 여러 개 꾸려가지고 하기도 하죠. 그리고 또 미술 감독이 있어요. 전체적인 영화의 흐름이나 분위기에 대해서 감독과 협의를 하고 분위기에 맞는 미술 전반의 콘셉트도 구성을 하고 영화 촬영 현장 답사 후에 이제 배경이 될 수 있는 산, 바닥, 건물 등 이런 것들을 선정을 합니다. 세트 촬영 시 무대 디자이너와 설치 뭐 이런 것들까지도 협의를 해요. 그러니까 없으면 세트장을 빌려서 만들거나 아니면 아예 세트를 만들기도 해요. 그렇기 때문에 그거에 대한 어떤 다양한 예산부터 시작해서 디자인, 뭐 재질, 뭐 기타 등등 이런 것들을 또 협의하게 되겠죠. 그리고 또 소품, 의상, 분장, 헤어, 세트 뭐 이런 분야에도 미술적인 부분이 당연히 다 들어가니까 그쪽과도 이제 계속 이야기 나누고 협의를 하게 됩니다. 그냥 미술에 관련된 전반적인 업무를 모두 다 한다고 생각을 하시면 돼요. 그것들을 조정하고 지휘하고 감독하고 또 조명 감독이란 게 있는데 조명 감독은 이제 여러분들 화면빨 아시죠? 화면빨, 조명빨 SNS, 뭐 인스타그램 같은 거 보면은 조명에 따라서 사람의 모습이, 느낌이 많이 달라집니다. 그렇기 때문에 조명도 굉장히 중요한데 조명의 밝기와 위치를 결정해가지고 영화의 다양한 느낌을 표현할 수 있도록 도와주는 역할을 합니다. 그러면은 이제 촬영 및 미술에 관한 또 기생충 참고 영상을 보도록 하겠습니다. 감독님께서 위에서 아래로 계속 내려가야 된다. 끝없이 내려가야 된다. 기생충이란 영화의 핵심은 부잣집하고 어떤 그에 반대되는 반지하 집의 어떤 대비? 공간의 배치 자체가 이 영화의 드라마잖아요. 구비구비 코너를 돌 때마다 새로운 비밀들이 나오는 것처럼 많은 비밀의 레이어들이 있고 실제 서울 시내의 어떤 동네처럼 정교하게 만들어진 세트입니다. 그 동네를 정말 뜯어다가 세트에다 지어놓은 것처럼 실제 그런 집에서 촬영하는 것 같아서 배우들에게 너무 큰 영향력을 준 것 같아요. 되게 아늑했거든요. 정말 실제로 냄새도 났고 아, 미술 감독님 정말 최고다라는 생각도 들었고 리얼 그 자체였다라고 생각하시면 될 것 같아요. 진짜 냄새나는 음식물 쓰레기 같은 것도 소품팀이 만들어서
실제 촬영할 때 팔이나 이제 무기 같은 것들이 있는 거고, 가스레인지 주변에 어떤 기름때를 실제 만들고, 어떤 벽지에 묵은 냄새를 만들고, 그다음에 오래된 옷가지라든지 어떤 오래된 가구들이 들어오면서 지하의 특유 곰팡이 냄새 같은 것들을 자연스럽게 일부러 만들려고 했었어요. 말도 안 되게 너무 커요. 공간에 눌릴 정도로. 군더더기가 없고 크고 반듯한 집, 결제된 컬러하고 그다음에 건축 자재, 그리고 내부에 들어가는 작가들의 가구 혹은 작품들이 많이 이제 들어가기 시작했죠. 실제 이 집이 1층 같은 경우는 대지가 한 550평 정도가 되고요. 건물 평수만 한 200평 가까이. 척척산중으로 그 중문사항들이 있는데 그 모든 거를 다 흡수하면서 동시에 이게 그냥 척 보면은 흔히 우리가 보는 멋진 부잣집처럼, 영화가 중반을 거쳐 후반으로 가면 더 깊은 수직적인 이제 공간적 비밀들이 드러나게 되니까 모든 인물들을 그 수직적인 배열 속에 한번 넣어놓고 볼 수 있을 것 같아요. 그렇습니다. 자, 이제 그 외 스태프도 한번 알아보도록 합시다. 일단 슬레이터. 네, 굉장히 중요하죠. 씬, 컷, 테이크 번호를 적어주는 사람인데, 적어서 알려주는 사람입니다. 슬레이트를 쳐야 할 때는 네, 크게 쳐줘야 이제 편집할 때 편집점이 생기니까 해당 영상을 또 찾기 쉽겠죠. 그리고 또 스크립터도 중요해요. 감독의 옆자리에서 지금 어떤 장면을 어떻게 촬영하는지, 어떤 연기를 했는지, 또 주변의 것들을 디테일하게 기록하는 사람입니다. 스크립터 용지가 있으면은 또 그만큼 편집을 하는데 용이하고, 또 어떤 오게티 같은 거를 만들지 않을 덜 만들 수 있겠죠. 네. 그리고 또 음향기사, 음향감독. 네, 배우들이 이제 대사를 하는데 잘 녹음되는지 확인도 하고, 또 주변의 소리를 또 현장음이 필요할 때 녹음을 할지 말지 이런 것들을 결정을 합니다. 또 붐맨과 라인맨. 라인맨은 줄을 관리하는 사람이에요. 그러니까 이게 붐맨의 어떤 줄이 길다, 아니면 그 외에 다른 줄, 도구, 촬영하는데 필요한 것들이 조금 길다 싶은 것들을 좀 정리를 해주고 이런 거예요. 그래서 마이크의 위치를 움직여서 배우의 대사가 잘 녹음되도록 하는 붐맨. 최대한 입 가까이에 마이크를 대야 될 거고, 또 촬영하는 데에는 마이크가 안 보여야겠죠. 그런 것들을 다 신경 써야 됩니다. 그래서 네, 그렇습니다. 또 그 외에 뭐가 있을까요? 배우. 네, 배우 있겠죠. 감독의 지시에 따라 행동과 말을 하는 사람. 물론 스텝이라고 말하기는 좀 그렇지만 그래도 당연히 있어야 할 필수 요소이기 때문에. 그리고 또 인물 담당. 배우를 뽑기도 하고 배우를 관리하는 사람을 인물 담당이라고 해요. 그립 담당은 촬영 기법 및 도구 같은 거를 도와주는 사람. 미술 감독은 이제 촬영할 장소에 감독의 의도대로 꾸며주는 사람. 소품 담당은 뭐 소품, 의상 담당은 의상, 분장사는 분장, 헌팅맨은 이제 장소 섭외, 그리고 편집기사 혹은 미싱 담당하는 사람은 촬영된 영상을 이제 하나의 영화로 편집하는 사람을 의미하겠죠. 자, 이제 정리를 한번 해봅시다. 네. 정리라고 한다면은 확실히 영화 한 편을 찍는데 투입되는 인원이 굉장히 많다라는 거, 그거를 알면 될 것 같고, 일일이 하나하나 다시 정리하기가 좀 버거울 것 같아서 참고 영상을 링크로 달아 놓겠습니다. 그게 이제 쌤이 설명한 거 외에도 다른 스태프들, 그리고 또 쌤이 설명한 스태프들도 다시 한 번 더 리마인드 할 수 있는 영상이니까요. 그 영상을 보시고 수업 마무리하면 될 것 같습니다. 자, 그럼 오늘 수업은 여기까지 하겠습니다. 시청해주셔서 감사하고요. 그럼 다음에 다음에 뵙도록 하겠습니다. 그럼 안녕.